हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण बधाने। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं लीला वटाणानी कचोरी। तो अत्यारे लीला वटाणा तो मार्केट में खूब ज आवे छे। तो आज आपणे लोट बांधवानी झंझट वगर एकदम नवी रीते लीला वटाणानी कचोरी बनावशुं। तो चालो बनावीए लोट बांधवानी के तेल में फाटवानी झंझट वगरनी एकदम झटपट बनी जाती लीला वटाणानी कचोरी। जो रेसिपी सारी लागे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो कचोरी बनाववा माटे आपणे आ रीते 500 ग्राम वटाणा लीधा छे। वटाणाने आपणे 2 चमची तेल मूकीने सारी रीते सातળી लेशुं। तो आ रीते वटाणाने थोड़ा सातળીને लेवाथी तेनो उपरनी छालनो भाग थोड़ो हार्ड होय ते पण सॉफ्ट थई जशे अने तेनो काचो टेस्ट पण નીકળી जशे। तो आपणे अर्धी चमची आखું जीરું, आखा धाणा अने वरियाળી लीधी छे। तो आ त्रणेय मसालाने आपणे हलका पेનમાં શેકી લેશું। तो आपणे गैसनी फ्लेम मीडियम राखीने आ मसालाने શેકવાના છે। तो आ मसालाने आपणे वधारे नथी શેકવાના, हलका गरम थाय अने सरस स्मेल आवे શેકાવાની त्यारबाद आपणे गैसनी फ्लेम बंद करी देशुं। अने मसाला पेन गरम होवाने कारणे वधारे न શેકાઈ જાય ते माटे तेने आपणे बाउलमां काढी लेशुं अने तेने हलका ठंडा थवा देशुं। त्यारबाद आपणे वटाणाने सातળીને राख्या हता ते पण हलका ठंडा थई गया छे, तेने आपणे चोपरमां क्रश करी लेशुं। तो आपणे वटाणाने दरदरा पीसवाना छे। तो मैं आ रीते चोपर लीधुं छे। तमे आ जग्याए मिक्सर जारनो पण उपयोग करी शको छो। 2 લીલા तीखा मरचा एड करशुं, 1 इंच आदुनो टुकड़ो एड करशुं अने आ बधी सामग्रीने सारी रीते वाटी लेशुं। तो तमे जोई शको छो आपणे वटाणाने आ रीते दरदरा ज वाटवाना छे। तो आ ज रीते आपणे बीजा वधेला वटाणा छे तेने पण वाटी लेशुं। तो आ रीते आपणे वधेला वटाणा छे तेने पण वाटी लेशुं अने तेमां आपणे 1 मोटी चमची लीलुं लसण एड करशुं। तो तमने कचोरीमां लसणनो टेस्ट पसंद न होय तो तमे लसण स्कीप पण करी शको छो। तो आ रीते आपणे बीजा वटाणाने पण वाटी लीधा छे, तेने पण आपणे बाउलमां काढी लेशुं। तो आ रीते आपणे वाटेला वटाणा तैयार छे। हवे आपणे आगळ जे मसाला શેકીને राख्या हता तेने पण आपणे पीसी लेशुं। तो आ रीते मिक्सर जारमां लईने तेने दरदरा वाटी लेवाना छे। तो आ रीते आपणे मसालाने पण वाटी लीधा छे। तो आपणे आखું जीરું, आखा धाणा अने वरियाळीनो जे मसालो बनाव्यो तो ते 1.5 चमची छे ते आपणे बाउलमां लई लेशुं। तेमां अर्धी चमची काश्मीरी लाल मरचुं एड करशुं, अर्धी चमची धाणा जीરું अने स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करशुं। अर्धी चमची गरम मसालो एड करीने बधा मसालाने सारी रीते मिक्स करी लेशुं। तो आपणे कचोरीमां एड करवा माटेनो मसालो तैयार छे। हवे आपणे कचोरीनुं स्टफिंग तैयार करी लेशुं। तो तेना माटे आपणे पेનમાં 2 चमची तेल एड करशुं। तो आपणे वटाणा रोस्ट कर्या हता ते पेन लीधुं छे। तेल हलकું गरम थई जाय त्यारबाद तेमां आपणे बनावेलो मसालो एड करी देशुं अने तेने सारी रीते सातળી लेशुं। मसालो 1 मिनिट सातળાઈ जाय त्यारबाद तेमां आपणे 2 चमची चणानो लोट एड करशुं। चणाना लोटने पण आपणे मसाला साथे सारी रीते શેકી लेशुं। तो हलकी सुगंध आवे શેકાવાની ત્યાં સુધી આપણે ચણાના લોટને શેકવાનો છે। અને ચણાનો લોટ એડ કરવાથી આપણે વટાણા જે દરદરા પીસીને લીધા છે તેમાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જશે અને મસાલો એકદમ સરસ ભેગો થઈ જશે। तो आ रीते चणानो लोट सारी रीते શેકાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે પીસીને રાખેલા વટાણા એડ કરી દેશું। तो लीला वटाणामां आपणे मरचा, आदુ અને લીલું લસણ એડ કર્યું છે તો તેનો બધો ટેસ્ટ આ સ્ટફિંગમાં આવી જશે। હવે આપણે વાટેલા વટાણાને પણ આ મસાલામાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું। तो આપણે વાટેલા વટાણાને મસાલામાં સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા છે। હવે આ મસાલાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર અને 1 ચમચી ખાંડ એડ કરશું। तो आमचूर पाउडर और खांड एड करवाथी आपणुं स्टफिंग एकदम सरस खाटું मीठું तैयार थशे। तो आ रीते आपणे कचोरीमां भरवा माटेनो स्टफिंग तैयार छे, तेने आपणे प्लेटमां काढीने ठंडू थवा देशुं। तो तमे जोई शको छो चणानो लोट एड करवाथी स्टफिंग एकदम सरस भेगुं थई जाय छे। तो हवे आपणे लोट बांधवानी झंझट वगर के मैदो वापर्या वगर कचोरीनो लोट तैयार करशुं। तो तेना माटे आपणे रવાનો उपयोग करवानो छे। तो पेनमा आपणे 2 कप पाणी लई लेशुं, स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करशुं, 2 चमची तेल एड करशुं अने बधुं बराबर मिक्स करी लेशुं। 1 बोइल आवे त्यां सुधी तेने आपणे गरम थवा देशुं। तो आ रीते 1 बोइल आवी जाय त्यारबाद तेमां आपणे 1 कप रवो एड करी देशुं। तो आपणे 2 कप पाणीनी सामे 1 कप झीणो रवो लीधो छे। जो तमारी पासे जाडो रवो होय तो तेने मिक्सर जारमां थोड़ो पीसी लेवानो।
હવે આપણે સ્પેચ્યુલાના મદદથી રવાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તેમાં લમ્સ ન રહે તેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને રવાને આપણે ગરમ પાણીમાં એડ કર્યો છે તો રવો પણ સારી રીતે કૂક થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે સ્પેચ્યુલાના મદદથી રવાને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે. હવે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ આ રીતે વરાળમાં થવા દેશું. તો આપણો રવો હલકો બફાઈ જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બનાવેલું સ્ટફિંગ છે તેમાંથી બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું. તો થોડું આ રીતે સ્ટફિંગ હાથમાં લઈને તેને આ રીતે હાથેથી બાઇન્ડ કરી લેશું અને તેને ગોળ શેપ આપી દેશું. તો આ રીતે આપણે સ્ટફિંગમાંથી બધા બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું. તો આ રીતે આપણે કચોરીના સ્ટફિંગના બોલ્સ તૈયાર છે. અને કચોરીના ઉપરના પડ માટે આપણે જે રવો બનાવીને તૈયાર કર્યો છે તે પણ સરસ કૂક થઈ ગયો છે. તેને આપણે ઠંડો થવા પ્લેટમાં કાઢી લેશું. અને આ રીતે સ્પેચ્યુલાના મદદથી ફેલાવી દઈશું જેથી કરીને રવો સરસ ઠંડો થઈ જાય. તો રવો હાથેથી ટચ થાય તેટલો હલકો ગરમ હોય ત્યારે જ તેના હાથ ઉપર તેલ લગાવીને સારી રીતે મસળી લેશું. આ રીતે મસળવાથી તેમાં કોઈ લમ્સ હશે તે પણ ભાંગી જશે અને રવો એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે. તો હવે આપણે કચોરીના ઉપરના પડ માટે રવાને સરસ સ્મૂથ કરી લીધો છે. તેમાંથી આપણે મોટા લુઓ તોડી લેશું અને તેને આ રીતે ગોળ કરીને તેને થેપલી જેવો શેપ આપી દઈશું. અને તેમાં આપણે બનાવેલું સ્ટફિંગ રાખી દઈશું અને થોડું આ રીતે ઉપરથી પેક કરી દઈશું. અને તેને રાઉન્ડ ફેરવીને થોડું હલકું હથેળીથી પ્રેસ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે બધી કચોરી તૈયાર કરવાની છે. તો રવો થોડો ચીપચીપો હોય છે તો તમે આ રીતે પેક કરશો તો તે ઉપરથી એકદમ સરસ ચોટી જશે અને કચોરી તેલમાં તળતી વખતે ફાટશે પણ નહીં. તો આ રીતે આપણે બધી કચોરી રેડી કરી લીધી છે અને તેને તળવા માટે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે ગરમ તેલમાં આ રીતે કચોરી એડ કરી દઈશું. તો તેલમાં સમાય તેટલી આપણે કચોરી એડ કરવાની છે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને કચોરીને તળવાની છે. અને આપણે ઉપર કચોરીનું પણ રવાનું તૈયાર કર્યું છે તે પણ ઓલરેડી કૂક થયેલો છે. તો આપણે હલકો ગોલ્ડન કલર થાય કચોરીનો ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કચોરી સરસ ફૂલે છે. તો આ રીતે આપણે કચોરી તૈયાર છે તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો આ જ રીતે આપણે બધી કચોરીને તળી લીધી છે અને તમને હું કચોરીને ખોલીને પણ બતાવી દઉં. તો આપણો મેંદો વાપર્યા વગર કે લોટ બાંધવાની ઝંઝટ વગર એકદમ ટેસ્ટી કચોરી તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ નવી રીતે લીલા વટાણાની કચોરીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.